नमस्कार, मी श्वेता अंकले KMM मराठीमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करते। आता एक नजर टाकूयात आजच्या ठळक घडामोडींवर। पोलिसांनी हटवले अतिक्रमणे, रस्ता वाहतुकीसाठी केला मोकळा। CPI RF नदाफ यांनी केली कारवाई। वैक्सीन डेपो मधील ग्लास हाउसची दुरावस्था, ग्लास हाउस की तोडफोड हाउस, लोखंडी फर्निचर ही झाले गायब। न्यायालयाच्या आवारात पाक समर्थक घोषणा, वकिलाने केली एका व्यक्तीला मारहाण। APMC पोलिसांनी आरोपीला घेतली ताब्यात। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। न्यायालयाच्या आवारात पाक समर्थक घोषणा दिल्याच्या आरोपावरून वकिलाने एका व्यक्तीला मारहाण केल्याची घटना बुधवारी घडली आहे। न्यायालयाच्या आवारात पाक समर्थक घोषणा दिल्याच्या आरोपावरून वकिलाने एका व्यक्तीला मारहाण केल्याची घटना बुधवारी घडली आहे। बेळगाव न्यायालयाचा परिसर नेहमीच गजबजलेला असतो। हिंडलगाव मध्यवर्ती कारागृहात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि IPS अधिकारी अलोक कुमार यांच्या जीवाला धोका निर्माण करणारा आरोपी जयेश पुजारी कोर्टात हजर झाला तेव्हा त्याने पाकिस्तान समर्थक घोषणा दिल्या। बेळगावमधील एका वकिलाने एका तरुणाला कोर्टात येताना पाक समर्थक घोषणा दिल्याच्या आरोपावरून बेदम मारहाण केली। APMC पोलिसांनी घटनास्थळ गाठून तरुणाला ताब्यात घेतले। ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಕ್ ತಯಾರಿಲ್ಲ। राजशेखर हिरेमठ, KMM मराठी। कनकश्री चॅरिटेबलच्या वतीने गवळी समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रतिभा पुरस्कारासाठी अर्ज मागवले आहेत, असे चॅरिटेबल ट्रस्टचे कृष्णमूर्ती यांनी सांगितले। कनकश्री चॅरिटेबल ट्रस्टच्या वतीने गवळी समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रतिभा पुरस्कारासाठी अर्ज मागवले आहेत, असे चॅरिटेबल ट्रस्टचे कृष्णमूर्ती यांनी सांगितले। बेळगावमध्ये पत्रकारांशी ते बोलत होते। SSLC आणि PUC परीक्षेत चांगले गुण मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांकडून अर्ज मागवण्यात येत आहेत। गुणपत्रिका, बदली प्रमाणपत्र किंवा जात प्रमाणपत्र अनिवार्य असल्याचे त्यांनी सांगितले। नमस्कार, ಕನಕಶ್ರೀ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು SLC ಮತ್ತು PUCಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂಥ ಕುರುಬ ಸಮಾಜದ ಹಾಲುಮತ ಸಮಾಜದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ। ಇದೇ ತಿಂಗಳ 22ನೇ ತಾರೀಕು ಇದೇ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। ಈ ಸಂಬಂಧ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ। ದಯಮಾಡಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು PN ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕನಕಶ್ರೀ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಆತ್ಮೀಯರೇ, 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗದ ಹಾಲುಮತ ಕುರುಬ ಸಮಾಜದ ಮಕ್ಕಳು SSLC ಮತ್ತು PUCಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂಥವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕನಕಶ್ರೀ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ। ಇದನ್ನು ಇದೇ ತಿಂಗಳ 22ನೇ ತಾರೀಕು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಯಮಾಡಿ ಕನಕಶ್ರೀ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದರ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿಕೊಡಲು ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಇದರ ವಿಳಾಸ ಕನಕಶ್ರೀ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್
ಕೇರ್ ಆಫ್ ಕನಕಶ್ರೀ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ನಂಬರ್ 2031 6ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ, KHB ಕಾಲೋನಿ 1ನೇ ಹಂತ, ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ದಯಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ಬೋದು. ಬೆಂಗಳೂರು 79. SSLCನಲ್ಲಿ 95 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳು, PUCನಲ್ಲಿ 90 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. कनकश्री चॅरिटेबल बेंगळूर यांनी प्रतिभा पुरस्कारासाठी अर्ज मागवले आहेत. बेळगाव कुरुबर समुदायातील विद्यार्थी ज्यांनी 10वीमध्ये 95% जास्त आणि 12वीमध्ये 90% जास्त गुण मिळवले आहेत ते अर्ज करू शकतात, अशी माहिती त्यांनी दिली. संकल्प शिंदे, KMM मराठी. मंगळवारी बेळगाव शहरातील मुख्य बाजारपेठेतील रस्त्यांवरील दुकाने पोलिसांनी हटवून रस्ता वाहतुकीसाठी मोकळा केला. मंगळवारी सायंकाळी पोलिसांनी बेळगाव शहरातील मुख्य बाजारपेठेतील रस्त्यांवरील दुकाने हटवली आणि रस्ता वाहतुकीसाठी मोकळा केला. उत्तर वाहतूक विभागाचे CPI RF नदाब यांच्या नेतृत्वाखाली बेळगाव मार्केट, गणपत गल्ली, मारुती गल्ली, खडे बाजार, किर्लोस्कर रोड, शनिवार खूट आणि काकतीवेस आदी भागातील रस्त्यांवरील अतिक्रमणे हटवण्यात आली. रस्त्यांवर विक्रेत्यांच्या अतिक्रमणामुळे पार्किंगची समस्या निर्माण होत होती. पादचाऱ्यांना ये जा करण्यास कठीण झाले होते. याबाबत सातत्याने नोटिसा देऊनही व्यापाऱ्यांनी दाद दिली नव्हती. त्यामुळे नदाब यांच्या नेतृत्वाखाली रस्त्यांवरील सर्व अतिक्रमणे हटवून रस्ते मोकळे करण्यात आले. ಇದೆಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಹೋಗಾಕ ಬರಾಕ ಮತ್ತು ಟೂ ವೀಲರ್ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹತ್ತಿದಂಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಇದು ಮಾಡತ್ತಾರ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡತ್ತಾನೆ. ಅವರು ಈ ಇದೈತಲ್ಲ ಗೆರೆ ಹಚ್ಕ ಅವ್ರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಕ್ತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಪೊಲೀಸಿನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಇದು ಕಮಿಷನರ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ? ಹೌದೌದ್ರಿ, ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ SCP ಸಾಹೇಬರು, ಮಾನ್ಯ PR ಸಾಹೇಬ್ರ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ರೋಡ್ ಖುಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾ ಅದನ್ನು ಆ ಕೆಲಸ ನಾ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. संकल्प शिंदे, KMM मराठी. वळूयात पुढच्या बातमीकडे. अनेक वर्षांपासून नानावाडी येथे नाल्यामुळे पावसाचे पाणी साचून राहण्याची समस्या आहे. नाला साफ करण्याची मागणी इथल्या रहिवाशांनी केली आहे. अनेक वर्षांपासून नानावाडी येथे नाल्यामुळे पावसाचे पाणी संपूर्ण नानावाडी परिसरामध्ये पसरत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या वर्षीही मुसळधार पावसामुळे नानावाडीमध्ये पाणी पसरल्याचे नुकताच पाहण्यात आले. पण कशामुळे पाणी नानावाडीमध्ये शिरते आहे याकडे गांभीर्याने महानगरपालिकेने लक्ष देणे गरजेचे आहे. सध्या नाल्यामध्ये ठिकठिकाणी गाळ आणि सिमेंटची पोती अडकल्याचे पाहायला मिळाले. या सिमेंट आणि साचलेल्या गाळामुळे संपूर्ण नानावाडी परिसरामध्ये पाणी पसरत आहे. यामुळे नानावाडी रहिवाशांनी नाला साफ करण्याची मागणी केली आहे. महादेव पवार, KMM मराठी. झाकीर उर्फ जयेश पुजारी याने 2018 मध्ये ADGP आलोक कुमार यांना त्रास दिला होता. त्याला न्यायालयात बोलावण्यात आल्यानंतर त्याने पाक समर्थक घोषणा दिल्या. त्याची चौकशी करण्यात येणार असल्याचे DCP जगदीश रोहन यांनी सांगितले. झाकीर उर्फ जयेश पुजारी याने 2018 मध्ये ADGP आलोक कुमार यांना त्रास दिला होता. जेव्हा त्याला चौकशीसाठी न्यायालयात बोलावण्यात आलं तेव्हा त्याने पाकिस्तान समर्थक घोषणा दिल्या.
त्याची चौकशी करण्यात येणार असल्याचे DCP जगदीश रोहन यांनी सांगितले. त्यांनी बुधवारी APMC पोलीस ठाण्यात पत्रकारांशी संवाद साधला. झाकीर उर्फ जयेश पुजारी हा मूळचा मंगळूर येथील आरोपी आहे. आरोपीचे नाव बदलण्याबाबत तपास सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. जयेश पुजारी हत्येच्या दोन्ही गुन्ह्यांमध्ये जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहे. हिंडलगा तुरुंगात असलेल्या त्याला चौकशीसाठी कोर्टात बोलावलं होतं. त्यानंतर त्याने पाकिस्तान समर्थक घोषणा दिल्या. ಇದನ್ನ ಸುಮಾರು 11 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಶಾಕಿರ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಜಯೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಏಜ್ಡ್ 38 ಇಯರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಲ್ಗಾ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವಿಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಸನರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಬಂದು ಒಂದು 2018 ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ JMFC ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲ್ ನಂಬರ್ 4 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಒಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗ್ತಾನೆ. ಆ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವರು ಅವನಿಗೆ ಡಿಟೈನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಅವನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಇಂಟ್ರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈ ಆರೋಪಿ ಬಂದು 38 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಇವನು ಮೂಲತಃ ಬಂದು ಮಂಗಳೂರನ್ನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯವನು. ಇವನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಗುಂಡ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ. ಗುಂಡ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇವನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಾನೆ. ಇವನು ಸುಮಾರು 14 ವರ್ಷ ಇರೋಗೇನೆ ಗುಂಡ್ಯನ ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಇವನು ಹುಟ್ಟಿದ ಹೆಸರು ಇವನ ಹೆಸರು ಜಯೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆನಂತರ ಅವನ ಹೆಸರನ್ನ ಶಾಕಿರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ. ಇವನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು 2018 ಒಂದು ಫೋನಿನ ಬೆದರಿಕೆ, 23 ಒಂದು ಫೋನಿನ ಬೆದರಿಕೆ ಕೇಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿಯೇ ಇವನ್ನ 2018 ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ JMFC ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲ್ ನಂಬರ್ 4ಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಇದೆ. ನಾವು ಈಗ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ತನಿಖೆ ನಡೀತಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಂಟು ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾನು ಹೋಗಿ ತಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಬಟ್ ಅವನು ಈ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಕೂಡ ನಾವು ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ನಿತರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಅವನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹಾಜರು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅವನು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇವನಿಗೆ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 302 ಡಬಲ್ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಡಬಲ್ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ 14 ಇಯರ್ಸ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ 14 ಇಯರ್ಸ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇವನು ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆನ ಅನುಭವಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಇವನು ಹಲವಾರು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಯಾವ ಇಯರಿಂದ ಇದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅವನು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಲ್ಗಾ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವಿಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಸನರ್ ಆಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹೌದು, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವನು ಹುಟ್ಟಾಗ ಅವನ ಹೆಸರು ಜಯೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಜಯೇಶ್ ಕಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವನು 14 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಓಡೋಗಿದ ನಂತರ ಅವನು ಕೇರಳ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಕೇರಳ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೊನಾನಿ ಮೊನತ್ತಿಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಸಭಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಲಪುರಂ ಕೇರಳ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವನ ಹೆಸರನ್ನ ಶಾಕಿರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ. ಹೌದು, ಅದೇ 2018 ನಮ್ಮ DGP ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಅವನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹಾಜರಾತಿಗೆ ಆಗಿದ್ದವನು. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ತನಿಖೆನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಏನಕ್ಕೆ ಕೂಗ್ದ, ಯಾಕೆ ಕೂಗ್ದ, ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಏನಿತ್ತು, ಏನು ನಡೀತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ನಾವು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಅವನು ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. JMFC ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲ್ ನಂಬರ್ 4 ಬಾಕ್ಲ ಹತ್ರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಈಗ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಾವೊಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ಆರೋಪಿಗೆ ನಾವು
ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಅವನು ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಅವನು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಮತ್ತು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಹಚರರು ಯಾರು, ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಯಾರಿಗಾನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಇವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಾಳ ಇನ್ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ, ಯಾಕೆ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಖಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಇನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅವನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಏನಾರ ಲೀಡ್ ಸಿಕ್ಕಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ಮತ್ತು नಮಗೆ ಏನೋ इन्फॉर्मेशन ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು फर्दर पोलीस कस्टडी तगोंತೀವಿ. जयेशने केरळमध्ये जाऊन इस्लाम धर्म स्वीकारल्याची माहिती आहे. त्या दृष्टीने तपास सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. विनोद कोलकार, KMM मराठी. बातमीपत्रामध्ये वेळ झाली एक छोट्याशा विरामाची. कुठेही जाऊ नका, तुम्ही पाहत रहा KMM मराठी. दुल्हन का सिंगार, खूबसूरती की बहार, परंपरा और नयापन का अनोखा मिलाप, ब्राइडल कलेक्शन. दुल्हन की खूबसूरती में चार चांद लगाने वाली ब्राइडल कलेक्शन की विशाल रेंज. अमरकॉन कलेक्शन, आदर्शा ड्रेस सर्कल, खड़े बाजार, बेलगाम. आराधना साड़ी ड्रेस मटेरियल्स, मारुति गली, बेलगाम. अब शादी हो या कोई भी त्योहार की बात, परंपराओं को मिलेगा नएपन का साथ. दिल खुश करने वाली कपड़ों की दुनिया. पूरे परिवार के कपड़े खरीदो अब एक ही छत के नीचे. आराधना साड़ी एंड ड्रेस मटेरियल्स एंड रेडीमेड्स, मारुति गल्ली, बेलगाम. विरामानंतर तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. पाहूयात पुढची बातमी. नेहरू नगर येथील पहिल्या आणि दुसऱ्या क्रॉसमध्ये दररोज ड्रेनेजचे पाणी असते. महापालिकेकडे तक्रार करूनही त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची मागणी स्थानिकांनी महापौरांकडे केली आहे. नेहरू नगर पहिल्या आणि दुसऱ्या क्रॉसमध्ये दररोज ड्रेनेजचे पाणी असते. जेव्हा जेव्हा समस्या निर्माण होतात तेव्हा महापालिकेकडे तक्रार करूनही त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा निघत नसल्याचा आरोप करत स्थानिकांनी बुधवारी महापौरांकडे दाद मागितली. स्मार्ट सिटी बेळगावमधील नेहरू नगरच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या क्रॉसमध्ये अनेक वर्षांपासून ड्रेनेजची समस्या आहे. कारण हा मुख्य रस्ता आहे जिथे हजारो लोक दररोज ये जा करतात. नागरिकांना नाक धरून फिरावे लागते अशी परिस्थिती आहे. योग्य व्यवस्था नसल्यामुळे जे पाणी नाल्यात जायला हवे तेच पाणी रस्त्यावर वाहत आहे. महादेव मंदिरात दररोज शेकडो लोक येत असतात. तसेच मंदिर परिसरात दररोज विविध कार्यक्रम होत असतात. मंदिर विश्वस्त समितीच्या सदस्यांनी सांगितले की हा मुख्य रस्ता असल्याने दररोज हजारो लोक ये जा करतात. नागरिकांना नाक धरून फिरावे लागते अशी परिस्थिती आहे. नेहरू नगर वार्ड नंबर 18 ಹಳಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತಿ. ಭಾಳ ಹಳಿ ವರ್ಷದಿಂದ ಅದು ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆಗತೈತ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಹೊಲಸ್ ನೀರು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗುಡಿ ದೊಡ್ಡ ಗುಡಿ ಐತ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗುಡಿದಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಆರು ಹೊಲಸ್ ನೀರು ಡ್ರೈನೇಜಿಂದ ಒಳಗೆ ಬರತೈತ್ರಿ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗತೈತ್ರಿ. ಅದ್ರ ಸಲ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೈತ್ರಿ. ಬಂದ್ ಕ್ಯಾಸ್ ಬರೀ ನೋಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ ಹೋಗ್ತಾರಪ್ಪ, ಅವ್ರೇನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಅದ್ರ ಸಲ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಅನ್ಕೇಸಿ ನಗರ ವಾಸಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋರ ಅನ್ಕೇಸಿ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ತೊಗೊಂಡಾರ. ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ರಿ. ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ನ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಆಗಿದ್ರಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಅವ್ರ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮೇಯರ್ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೇಸ್ ತೋರಿಸ್ಕೇಸ್ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೇಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೇಸ್ ಒಂದು ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ನಾವು ಕೊಡತ್ತೈತ್ರಿ. ಈಗ ಆ ಗಮನ ನಮ್ಮ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಅನ್ಕೇಸ ನಾವು ಮಾಡೋರೈತ್ರಿ. ಆ ರಸ್ತೆ ಬಂದ್ ಇರಲಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇರಲಿ, ಅದು ಬಂದ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಅನ್ಕೇಸ ಮಾಡೋರೈತ್ರಿ. ಅದ್ರ ಸಲ ನಾವು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಮೊದಲ ನಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲೇ ಬರೀ ರಹಿವಾಸಿ ಇದ್ದಿದ್ರಿ, ಈಗ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೈತಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಮೊದಲು ನಾವು ಕೈಲಿಂದ ಆ ಲೈನ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ ಕ್ಯಾಸ್ ಹೊಲಸ್ ನೀರು ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ಮುಂದೆ ಈಗ ಹೊಸ ಅರಿಯಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಈ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾರು ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಾಕ್ ನೀವು ಮೊದಲು ನೀವು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೆಂಗೈತ್ರಿ, ಅದು ಏನೈತ್ರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀವು ಮೊದಲು ನೋಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡೋಕೈತ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ರೆವಿನ್ಯೂ ತುಂಬ್ತಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಿವಾಸಗಳೇ. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷನ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೈತ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಈಗ ಹೊಸ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅರೇಂಟ್ ಆಗಿದೈತ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀರು, ಡಿಮಾರ್ಟ್ ನೀರು, ಈ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೀರು ನಮ್ಮ ಈಗ ಜನಗಳಿಗೆ ರಹಿವಾಸಿಗೆ ಮಚ್ಚಲಾಗ್ರಿ ಇದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಇದಾಗೈತ್ರಿ. ಈಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಂದ ಈಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಒಂದು ಆಫೀಸರ್ ಬಂದಾರಿ. ಆಫೀಸ್ ಏನಂತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೇಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪೈಪ್ ಹಾಕ್ಬೇಕ್ರಿ ಅನ್ಕೇಸ್. ಅದು ಏನೈತ್ರಿ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಏನೈತೆ ಕೆಲಸ ಐತ್ರಿ, ಅದು ಏನೈತ್ರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೇಸ್ ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ಇತ್ತ ಸಲ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅದ್ರ ಸಲ ನಾವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಈಗ ಸದ್ಯ ಈಗ ಮೇಯರ್ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲರಿ, ಮೇಯರ್ ಬರತಾರೆ. ಮೇಯರ್ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನಿವೇದನೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ರೀ. ಈಗ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಿ ಅದು ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅನ್ಕೇಸ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಿಂದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಒಂದು ट्रस्टी मेंबर प्रवीण पाटील अनकेस. योग्य व्यवस्था नसल्यामुळे जे पाणी नाल्यात वाहून गेले पाहिजे तेच पाणी रस्त्यावर वाहत आहे असा संताप त्यांनी व्यक्त केला. संकल्प शिंदे, KMM मराठी. घरातील गरिबी, जबाबदारी यासारख्या अनेक गोष्टींमुळे बालमजुरीमध्ये ही मुले गुंतलेली असतात. अशा बालकांना सक्तीच्या शिक्षण कायद्याद्वारे संरक्षण व शिक्षण दिलं पाहिजे असे मत जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव मुरली मोहन रेड्डी यांनी व्यक्त केले. बेळगाव जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा प्रशासन, जिल्हा पंचायत, जिल्हा वकील संघ बेळगाव आणि कामगार विभाग यांच्या वतीने कुमार गंधर्व कला मंदिर येथे जागतिक बाल कामगार विरोधी दिन कार्यक्रमाचे आयोजन विविध मान्यवरांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. काही हॉटेल्स आणि दुकानांमध्ये कमी किमतीत मजूर मिळावा या उद्देशाने मुलांना कामात गुंतवले जाते. अशा घटना निदर्शनास आल्यास जनतेने त्वरित चाइल्ड हेल्पलाईनवर कॉल करून मुलांचे संरक्षण करण्यास मदत करावी असे आवाहन मुरली मोहन रेड्डी यांनी केले. ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕತೆಯಿಂದ ಆಗುವ ತೊಂದರೆಗಳೇನು, ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿದ್ದು ಈ ವರ್ಷದ ಥೀಮ್ ಏನು ಅಂತ. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸೋಣ ಅಂತ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಏನೇನು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಇಲಾಖಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆಗಿರೋ ತಪ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನನ್ನ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವಂಥದ್ದಲ್ಲಿ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಥವಾ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ತಾವೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ತಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಏನಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸೇ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಅಥವಾ ಅವರು ಬಡವರಾದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಅಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಡಿಸಿ, ಈ ಒಂದು ಬಡತನದ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದನೇ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ನೆಸ್ ಕಾರಣದಿಂದನೇ ಅವರು ಯಾರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗಬಾರ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಒಂದು ಅನಾನುಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ
ಅವರೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರದೇ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ನಾವೇನು ರೂರಲ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ಹಿಂದುಳಿದ ಅಥವಾ ಸ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಇರೋ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಇಂಥ ಕಡೆ ಯಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರನ್ನೂ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಅದೇ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಲೇಬರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗಳು ಅವರು ಸಹ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಹೋಟೆಲ್ಸು ಅಂಗಡಿಗಳು ಅಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಜಿಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಆಗಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರೈಡ್ಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. यावेळी मुरली मोहन रेड्डी, कामगार अधिकारी मल्लिकार्जुन जोगूर, नागेश डीजे, MB अन्सारी, जिल्हाधिकारी नितेश पाटील आदी उपस्थित होते. महादेव पवार, KMM मराठी. यरझरवी गावचे विनोदी कलाकार आनंद पत्तार यांचे सादरीकरण असलेल्या मधुकण मरजाद नाटकाचे 16 जून रोजी कन्नड भवन येथे आयोजन करण्यात आल्याचे साहित्यिक YR पाटील यांनी सांगितले. यरझरवी गावचे विनोदी कलाकार आनंद पत्तार यांनी सादर केलेल्या मधुकर्ण मरजाज नाटकाचे कन्नड भवन बेळगाव येथील श्री गुरु होले हुच्चेश्वरा नाटक संघ आणि कामतगी संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने 16 जून रोजी येथील कन्नड भवन येथे शिक्षणाच्या उद्देशाने आयोजन करण्यात आले आहे असे साहित्यिक YR पाटील यांनी सांगितले. बुधवारी पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಆನಂದ್ ಪತ್ತಾರ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕುಳಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಾಟಕಗಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಅಂತ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಬೆಳೀಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭವನ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 10 ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇವರಿಗೇನಿದೆಯಲ್ಲ ನಾವು ಬಾಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ನಾನು ಕೂಡ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ರಂಗಪ್ರೇಮಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ರಂಗ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬೆಳೀಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದು ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ನಾಟಕವಾಗಿ ನಾನು रंगभूमी वाढली पाहिजे, कलाकारांना आर्थिक मदत करावी, कलाकारांच्या मुलांनीही उच्च शिक्षण घेऊन समाजात सन्मान मिळवावा असे ते म्हणाले. यावेळी कलाकार आनंद पत्तार म्हणाले की कोविड काळातही सरकारने गरीब रंगमंच कलाकारांना मदत केली नाही. अनेक नाट्य कलाकारांची कुटुंबे उदरनिर्वाहासाठी धडपडत आहेत असे ते म्हणाले. विनोद कोलकार, KMM मराठी. वळूयात पुढच्या बातमीकडे. टिळकवाडीतील व्हॅक्सिन डेपो येथे लाखो रुपये खर्च करून ग्लास हाऊस बांधण्यात आलंय, पण या ग्लास हाऊसची दुरावस्था झाली आहे. हा ग्लास हाऊस की तोडफोड हाऊस असा प्रश्न नागरिकांना पडलाय. टिळकवाडी भागातील व्हॅक्सिन डेपो येथे लाखो रुपये खर्च करून ग्लास हाऊस उभारण्यात आलं आहे. मात्र या ग्लास हाऊसची दुरावस्था झाली आहे. ग्लास हाऊस का बांधले आणि याचा उपयोग काय झाला असा प्रश्नही सर्वांना पडला आहे. या ग्लास हाऊसची सध्याची स्थिती पाहता सर्वांनाच आश्चर्य वाटतं. ग्लास हाऊसची तोडफोड हाऊस अशी स्थिती झाली आहे. संपूर्ण ग्लास फोडले गेलेत. ठिकठिकाणी काही किमती लोखंडी फर्निचरही गायब झालंय. यामुळे या भागात दररोज सकाळ संध्याकाळी वॉकिंगला जाणाऱ्या व्यक्तींना हे दृश्य पाहायला मिळते. पण एकीकडे विकासाच्या नावाखाली वेगवेगळे प्रकल्प राबवले जात आहेत आणि एकीकडे केलेल्या कामांची निगा राखली जात नाहीये. याला काय म्हणावे? महादेव पवार, KMM मराठी. नगर रस्त्यावर खड्डा खोदल्याप्रकरणी महापौर सविता कांबळे यांनी ठेकेदारांना धारेवर धरलं. नगर रस्त्यावर खड्डा खोदल्याप्रकरणी महापौर सविता कांबळे यांनी ठेकेदाराविरोधात संताप व्यक्त केलाय. बुधवारी महापौर कार्यालयात विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत त्या बोलत होत्या. म्युनिसिपलची परवानगी न घेता खासगी कंपन्यांना परवानगी दिली आहे.
25,000 रुपये फीच्या नावाखाली रस्ते खोदणाऱ्या स्मार्ट सिटी सभेकडे पालिका सदस्यांचे दुर्लक्ष आहे, हे योग्य नाही असेही त्या म्हणाल्या. ಮಳೆಗಾಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವವಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದಂತ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜನತೆಗೆ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಬರ್ತವೆ ನಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ? ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಈ UDG ಡ್ರೈನೇಜ್ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ರೀ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನ ನಾವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ರಮ ತಗೋರಿ, ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ನೀರು ನಿಲ್ತಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೀರು ಹೋಗ್ತಾವೆ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮನೆ ಬಿಟ್ರಿ ಏರಿಯಾ ಬಿಟ್ರಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣ ನೀರು ನಿಂತಿತ್ತು. ಹೌದು ಸರ್, ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ನಾವು ಇದು ಮೀಟಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ. ಹಿಂಗೆ ಮುಂದೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಈಗ ಟೀಮ್ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಮೇಡಮ್? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ರೀ. ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ? ಹೆಸ್ಕಾಮ್ದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, PWD ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ಏನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿ? ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ಏನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಸಜೆಷನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆದ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಆ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಳೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಈಗ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಅದ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು ತುಂಬ ಕೇಸ್ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಅದನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಲ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೂ ಚೆಲ್ತಾರೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ನೂ ಸಹಕರಿಸ್ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ದವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಂತ ಅದಲ್ಲ, ಆ ಪಬ್ಲಿಕ್ನೂ ನಮಗೂ ಸಹಕರಿಸ್ಬೇಕು. जिजाबाई सर्कल, ग्लोब थिएटर, जुना PB रोड सर्कल निकृष्ट कामामुळे ठप्प आहे. स्मार्ट सिटी अभियंते निष्काळजीपणा करत आहेत. स्मार्ट सिटीची कामे दुरुस्त करता येत नाहीत असेही त्या म्हणाल्या. स्मार्ट सिटी रस्त्याच्या देखभालीसाठी 5 कोटी मिळाले तरी उपयोग नाही. प्रत्येक पॅकेजसाठी 25 लाख तेथे आहे. यावेळी स्मार्ट सिटीतून अनुदान देऊन दुरुस्ती करू असे स्मार्ट सिटीच्या MDंनी बैठकीत सांगितले. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ದಿವಸ ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರು, ಪೂಜ್ಯ ಉಪಮಹಾಪೌರರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರ ಒಂದು ಒತ್ತಾಸೆಯಂತೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಲಿನ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಈ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಸಂಭವನೀಯ ಅವಘಡಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳಿವೆ, ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳೋದು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕುರಿತಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಈ ದಿವಸ ಜರುಗಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏನು ಯಾವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಫ್ಲಡ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತವೆ, ಎಲ್ಲಿ ನೀರು ನುಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೋ ಲೈನ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, KV ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಏನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, PWD ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, KWDFC ಅವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳಾಗಿವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಯವರು ಸೇರಿ ಒಂದು ತಂಡದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಒಂದು ಏನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೊಂದರೆ ಆಗದಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಆ ಕುರಿತಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸ್ತೀವಿ. ಅದು ಸಪರೇಟ್ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಈಗ ನಮ್ದು ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಜರುಗಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅವತ್ತು ಏನೇನು ನಿರ್ಣಯಗಳು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಆ ನಿರ್ಣಯ ಆಧರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇಲಾಖೆಯವ್ರನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಗತ್ಯ ಐತೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. विनोद कोलकार, KMM मराठी. बातमीपत्रामध्ये वेळ झाली एक छोट्याशा विरामाची. कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा KMM मराठी. होटल आदर्श पैलेस लजीज खाने के साथ यहाँ है बेहतरीन रूम्स, रहने के लिए स्टैंडर्ड रूम्स और सूट रूम्स,
साथ ही साथ मौजूद है कई सारी क्वालिटियों से भरपूर स्टैंडर्ड डिलक्स रूम्स और डिलक्स सूट रूम्स। लग्जरियस लाइफ का अनुभव लेना है तो एक बार अवश्य भेंट दें। शादी और इतर प्रोग्राम्स के लिए प्लैटिनम हॉल और मिलेनियम हॉल, होटल आदर्श पैलेस, लिंगराज कॉलेज के पास, कॉलेज रोड, बेलगांव। साड़ी हर महिलाओं को लुभाने वाली बात। साड़ी तहजीब दिखाती, साड़ी परंपरा संभालती। महिलाओं को खूबसूरती और निखारने वाली एक से बढ़कर एक साड़ियों का खजाना। आदर्शा साड़ी ड्रेस मटेरियल्स एंड रेडीमेड्स, रामदेव गली, बेलगाम। आराधना साड़ी ड्रेस मटेरियल्स, मारुति गली, बेलगाम। व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज। कौन है? अरे वो मेरी फ्रेंड आरती है। तेरी शादी तो अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन सोचा मिल लूं। वैसे जीत कहाँ है? वो अंदर है, बैठो ना। वाओ जया, बहुत सुंदर लग रहा है। वैसे सच कहूं, तुम्हारी पर्सनालिटी पे जज रहा है। आखिर चॉइस किसकी है? थैंक्स। अच्छा, तो कर्टन्स की तारीफ कर रही हो? अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग। यहाँ है नए लुक, कलर और स्ट्रक्चर के बेहतरीन कर्टन फर्निशिंग की वैरायटी, जो आपके घर और ऑफिस की शान बढ़ाए। अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग, खडे बाजार, बेलगावी। विरामानंतर तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत। पाहूयात पुढची बातमी। हलगा येथील धाबा परिसरातील सर्व्हिस रोडच्या बाजूला असलेल्या 11 केव्हीच्या वीज खांबाला खडीवाहू टिप्परने धडक दिल्याने खांब मोडकळीस आलाय। मोडकळीस आलेल्या हाय व्होल्टेज विद्युत खांबाकडे हेस्कॉमचे दुर्लक्ष। हलगा येथील धाबा परिसरातील सर्व्हिस रोडच्या बाजूला असलेल्या 11 केव्हीचा वीज खांब खडीवाहू टिप्परने धडक दिल्याने मोडकळीस आलाय। ज्यावेळी ही घटना घडली त्यावेळी हेस्कॉम कर्मचाऱ्यांनी वीज खांबाच्या बाजूच्या झाडाला तारेने बांधण्यात आले होते। हा हलगर्जीपणा कोणत्याही क्षणी नागरिकांच्या जीवावर बेतू शकतो। याकडे हेस्कॉम अधिकाऱ्याने जातीने लक्ष देऊन होणाऱ्या संभाव्य धोका टाळावा असे नागरिकातून मागणी होत आहे। महादेव पवार, KMM मराठी। एक सरकारी अधिकारी ड्युटीवर असताना कार्यालयाच्या आवारात सिगारेट त्याने ओढली आहे। जनतेला सल्ला देणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी कोणतीही जबाबदारी न घेता बेपरवाईने वागल्यास जनतेचे काय होईल हा वादाचा मुद्दा आहे। एक सरकारी अधिकारी ड्युटीवर असताना कार्यालयाच्या आवारात सिगारेट ओढताना दिसून आला। जनतेला सल्ला देणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी कोणतीही जबाबदारी न घेता बेपरवाईने वागल्यास जनतेचे काय होईल हा वादाचा मुद्दा आहे। कायद्याच्या चौकटीत शिस्त पाळली पाहिजे हे सरकारी अधिकाऱ्यांना माहीत आहे, पण इथे रायबागमध्ये सरकारी अधिकारी अरुण अडानुरे हे कार्यालयाच्या समोरील सार्वजनिक ठिकाणी ड्युटीवर असतानाही तेही ओळखपत्र घालून सिगारेट ओढत होते। या ठिकाणी लोकांची वर्दळ होती, मुली होत्या। हे दृश्य लोकांनी मोबाईलमध्ये रेकॉर्ड केले आणि लोकांनी त्याच्या वागण्यावर संताप व्यक्त केलाय। संजीव बॅकुडे, KMM मराठी। मंगळवारी सकाळी 11:30 वाजता लोकायुक्त पोलिसांनी संकेश्वर शहरातील नगरपालिका कार्यालयावर छापा टाकून झडती घेतली आहे। मंगळवारी सकाळी 11:30 वाजता लोकायुक्त पोलिसांनी संकेश्वर शहरातील नगरपालिका कार्यालयावर छापा टाकून झडती घेतली। पालिकेत सुरू असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींच्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर पालिका कार्यालयात
अचानक आलेल्या लोकायुक्त अधिकाऱ्यांना पाहून पालिका कर्मचारी हैराण झाले. बेळगाव जिल्हा लोकायुक्त DYSP पुष्पलता, निरीक्षक अजीज कलादगी यांच्या नेतृत्वाखाली 6 अधिकाऱ्यांनी धिडेरा नगरपालिकेच्या कार्यालयावर छापा टाकला. विविध शाखांसह महसूल विभागाने तेथील कागदपत्रे तपासून पालिकेतील विविध शाखांमध्ये सकाळपासून सायंकाळपर्यंत झडती घेतली. लोकायुक्त अधिकाऱ्यांना पाहून पालिका अधिकारी व कर्मचारी चक्रावले. अधिकारी प्रश्नांची उत्तरे देण्यात संथ नसून आवश्यक माहिती देण्यास धावपळ करू लागल्याचे दिसून आले. सचिन कांबळे, KMM मराठी. पुन्हा एकदा एक नजर टाकूयात आजच्या ठळक घडामोडींवर. पोलिसांनी हटवले अतिक्रमणे, रस्ता वाहतुकीसाठी केला मोकळा. CPI RF नदाफ यांनी केली कारवाई. वॅक्सिन डेपोमधील ग्लास हाऊसची दुरावस्था. ग्लास हाऊस की तोडफोड हाऊस, लोखंडी फर्निचरही झाले गायब. न्यायालयाच्या आवारात पाक समर्थक घोषणा, वकिलाने केली एका व्यक्तीला मारहाण. APMC पोलिसांनी आरोपीला घेतली ताब्यात. बातमीपत्रामध्ये वेळ झाली आहे आज इथेच थांबण्याची. तुम्ही पाहत रहा KMM मराठी. नमस्कार.